ආයුබෝවන් අපගේ නාලිකාව වෙත නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔබගේ Android දුරකථනයේ GitHub යෙදුමක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවයි. ඔබ මෘදුකාංග සංවර්ධකයෙකු නම් හෝ ව්‍යාපෘති සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමති අයෙක් නම් GitHub අත්‍යවශ්‍ය මෙවලමක් වන අතර එය ඔබගේ දුරකථනයේ තිබීම ඉතා පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තවම අපව සබස්ක්‍රයිබ් කර නැත්නම් අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම බෙල් අයිකොන් එක ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ අලුත්ම වීඩියෝවක් නිකුත් වූ විට ඔබව දැනුවත් කරනවා. මුලින්ම ඔබගේ Android දුරකථනයේ Google Play Store වෙත ගොස් GitHub යෙදුම සොයන්න. ඔබ එය සොයාගත් පසු එය භාගත කර ස්ථාපනය කරන්න. දැන් ඔබ යෙදුම ස්ථාපනය කර ඇති බැවින් අපි ඒ විවෘත කර බලමු. අපි දැන් GitHub යෙදුම නිරීක්ෂණය කරමු. ඔබ කළ යුතු පළමු දේ නම් sign in වීමයි. ඔබට දැනට ගිණුමක් නොමැති නම් කළ යුත්තේ ගිණුමක් සාදා ගැනීමයි. ඔබ ලොග් වූ පසු ඔබට දත්ත ගබඩා කර කළමනාකරණය කරන කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් එළෙන්න තියෙනවා. ඔබට සර්ච් කිරීම මගින් ගබඩාවන් ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ප්‍රවණතාංශය හරහා සැරිසැරීමෙන් එසේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ උනන්දුවක් දක්වන ගබඩාවක් සොයාගත් විට එහි විස්තර බැලීමට එය වෙත ප්‍රවේශ වන්න. එවිට ඔබට රීඩ්මී ගොනුව, කේත, ගැටලු එක් ශාඛාවක සිට තවත් ශාඛාවකට වෙනස්කම් මාලාවක් ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා සහ තවත් බොහෝ දේ දකින්න පුළුවන්. ඔබට අවසර තිබේ නම් ඔබට යෙදුමෙන් ඍජුවම ගබඩා කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්. මෙයට නව ගබඩා තැනීම, පවතින ඒවා සංස්කරණය කිරීම සහ ගැටලු කළමනාකරණය කිරීම, ඒ වගේම එක් ගබඩාවක සිට වෙනත් ගබඩාවකට වෙනස්කම් මාලාවක් ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා කිරීම වගේ දේවල් ඇතුළත් වෙනවා. GitHub යෙදුමේ තවත් පහසු විශේෂාංගයක් වන්නේ notifications. එනම් නව පණිවිඩයක් යාවත්කාලීන කිරීම, සමාජ මාධ්‍ය පළ කිරීම යනාදිය පරිශීලකයාට දැනුම් දීම සඳහා යෙදුම මගින් උත්පාදනය කරන ලද දැනුම් දීම් වෙනවා. ගැටලු පිළිබඳ අදහස් හෝ යෝජිත වෙනස්කම් සඳහන් කිරීම සහ තවත් දේ වැනි ඔබේ ගබඩාවල අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඔබට දැනුම් දීම් ලැබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට ඔබේ දුරකථනයේ සිටම ව්‍යාපෘති සඳහා අන් අය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඔබට GitHub යෙදුමෙන් ඍජුවම ගබඩා කිරීම, ශාඛා සෑදීම්, වෙනස්කම් සිදු කිරීම සහ වෙනස්කම් ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Create notification, review, comment, and merge right from your mobile device. There's a lot you can do on GitHub that does not require a complex development environment, like sharing feedback on a design discussion or reviewing a few lines of code. GitHub for Android lets you move work forward wherever you are. Stay in touch with your team, try issues, and even merge right from the app. We are making these tasks easy for you to perform, no matter where you work, with a beautifully native experience. You can use GitHub for Android too. Browse your latest notifications, read, react, and reply to issues and pull requests, review and merge pull requests, organize issues with labels, assigns, projects, and more. Browse your files and code. What's new? Introducing support for multiple accounts. Log in with your work and personal accounts to stay in touch with your projects wherever they are happening. Add a custom message when committing suggested changes in a pull request. View markdown alerts in issue and pull requests comments. Fix a crash in projects when accessing quick actions. More information about this app. The version of this app is 1.126.0, updated on 15 August 2023.
Downloads. Download size 11.29 MB. Required OS Android 8.0 and up. Offered by GitHub. Released on 15 February 2020. App permission. Download size 11.29 MB. Required OS Android 8.0 and up. You can open the features. Firstly, you can click on Home, My Works. These are the features. Issues. Pull requests. Discussion. Repositories. Organizations. Favorites. Microsoft. Desktop. Free Code Camp. After this, notification. Inbox. Unread. Prosperity. After this, you can click on Files. Variants. Monastic. Cryptotalities. And share the view. After this, discussion. Author. Category. Label. Unuser. Discussion feedback. Discussion pulls private beta. Pull requested feedback. After this, Awesome. Awesome list about all kinds of interesting topics. ඉතින් අපි වීඩියෝවේ අවසානයට ළඟා වෙනවා. ඔබ දැන් ඔබගේ Android දුරකථනයේ GitHub යෙදුම භාවිතා කිරීමට සූදානම් කියලා මම හිතනවා. ඔබට මෙම වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් යයි හැඟේ නම් ලයික් කරන්න. තවත් තාක්ෂණික දැනීමේ වීඩියෝ සඳහා අපගේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නරඹුවාට ස්තුතියි.